дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори сеюм. мерган шунида буд ки писари устодаш аз гуфтаҳои шоирони мутақаддим барои худ сипаре сохтааст. чарх дунпарвару сифланавоз, чархи фалак ҳаргиз ба коми мардуми доно намегардад ва амсоли инҳо. бинобар ин ба мардуми доно ба ҷуз арақу наша задан ва ба осмон чашм духта аз гардиши гардуни дун, арбоби даврон ва абнои замон шикоят кардан чораи дигаре нест. аз афти корана ҳоло ҳам барои собит кардани ин фикраш маҳз ҳамин хел шеърҳоро хонда истодааст. ана дидед дар ҳама давру замона аҳволи мо бар ин одамони доно ана ҳамин хел буд. шумо аз ман боз чӣ мехоҳед? ин ақида ақидаи ботил ва хеле зарарнок аст, чунки дасту дили одамро аз корубори дунё хунук мекунад. бинобар ин вай мерган ба ин ақидаи эшонзода хати батлон хоҳад кашид. ҳа хати батлон. бузургхон ки аз ин фикру мулоҳизаи мерган хабар надошт, бепарво замзама мекард: ғам махӯр гар набувад кори ҷаҳонат ба мурод, кори дунё ба муроди дили доно нашавад. ист боз як бор такрор кун, илтимос намуд мерган. чӣ маъқул шуд? аз ин таваҷҷӯҳи мусоҳибаш хурсанд шуда пурсид бузургхон ва он байтро возеҳу бурро такрор карда хитоб намуд: бале, ҳақ асту рост, кори дунё ба муроди дили доно нашавад. нахот. бале, ҳамаи классикҳои мо 1000 сол боз ин фикрро тасдиқ мекунанд. ман ҳам. ана хоҷа ҳофиз ҳам фармуданд: замон ба мардуми нодон диҳад зимоми мурод, то аҳли фазливу дониш ҳамин гуноҳат бас. иб ба адабиётдоният қоил ман. боз ин кас эшонзодаю муллозода буданд. садқаи номи ҷамолхон шавӣ. бузургхон суб сурх шуду ҷаста аз кат фаромад. ин чӣ гап? магар ӯро барои таҳқир кардан ба ин ҷо оварданд? ҳеҷ кас ба ин ҳақ надорад, хоҳ номаш мерган бошаду хоҳ чизи дигар. мерган зуд фикри мусоҳибашро пай бурд. пеш аз пода чанг набарору ба ҷоят чин, гуфт ӯ қасдан абрувонашро чин карда. ман ҳоло гапамро тамом накардаам. табиати шарқӣ ва одоби фитрӣ боло гирифт. бузургхон хашмашро фурӯ бурда ба ҷояш нишаст. мерган чойникро аз пеши мусоҳибаш гирифта ба худаш чой рехту суханашро давом дод. доное ки ин гапҳоро гуфтааст, чандон доно набудааст. чандон доно набудааст. агар доно мешуд, аз кори ҷаҳон шикоят намекард, балки кори ҷаҳонро ба муроди дили доно, яъне ба муроди дили худаш мегардонд. модоме ки кори ҷаҳонро ба муроди дили доно гардондан ва ё зимоми муродро аз дасти мардуми нодон кашида гирифтан натавонад, дар кадом асос худро доно мешуморад? фаҳмидӣ? гап ана ҳамтур ҷони ака. не нагӯй, баҳс накун. модоме ки ман ҳамин хел гуфтам, ҳамин хел. ба лабони бузургхон табассум дамид. имрӯз ба мерган чӣ шуда бошад? чизе нагӯӣ, ҷавобаш тайёр. гапатро зуд гардонда ба даҳонат мезанад. онҳо хеле вақт хомӯш нишастанд. мерган гумон мекард ки эшонзода аз ӯ сахт хафа аст. бинобар ин барои нарм кардани дилаш гуфт: классикҳоро ҳам ҷони ака бо чашми хирад хондан лозим. бо чашми хирад. на ту бар ин рӯякӣ. ҳамон хоҷа ҳофиз ки ту аз ӯ иқтибос оварданро дӯст медорӣ ва баъзе байтҳоашро ба худ шиор карда гирифтаӣ, ана ин хел гапҳо ҳам дорад: чарх барҳам занам ар ғайри муродам гардад, ман наонам ки забунӣ кашам аз чархи фалак. фаҳмидӣ? ана ин хел гапҳоро шиор кардан лозим. чарх барҳам занам ар ғайри муродам гардад, ман наонам ки забунӣ кашам аз чархи фалак. ту бошӣ замон ба мардуми нодон диҳад зимоми мурод гӯён, водкаю наша зада мегардӣ? ё гумон мекунӣ ки ягон кас зимоми муродро оварда ба дастат медиҳад? ана эшонҷон, акнун навбати шумо. ана зимоми муродро гиреду кайф кунед. шумо ҳам дар ин дунёи дурӯза як давратонро ронда гиред да. ту ҳамин хел фикр мекунӣ? ҳамин хел?
نه اکای میرگن، من این خیل فکر نمی کنم، جواب داد متفکرانه بزرگخان و از دل گذران. من تا حال گمان میکردم که این مردک به جز تراکتور و ماشینهایش چیزی دیگری را نمیداند. طرز محاکمه رانیش اندک اون خیله باشد هم از بعضی ها بهتر. به هر حال شاگردی پدرم ده. عوام بیهوده نمیگویند که هر کسی که یک بار با مرحوم جمال خان می نشست یک عمر شعرخوان و ادبیات دوست می شد. باز به چشمانش اشک دمید. ایام بچگی و پدرش را به خاطر آورد. غنده گزد این زبانی مرا. به چشمانی مصاحبش نگریسته از دلگذران میرگن. دلش را نرم میکنم گفته باز هم بیشتر خفه کردم. تو از من خفه شدی؟ پرسید از چشم مصاحبش چشم نکنده. نه اکای میرگن، برعکس خیلی بهره بردم. شما بلا. خاک بلا. با تحسر از دلگذران میرگن. من در نظر تو بر این جوانهای خام بلا. امروز قاسم بابایویچ و رفیف چنان باب کردند که حالا هم به خود آمدن نمیتوانم. من همه این مسخره بازی را برای تو کردم چون که تو را پسرم بر این دوست می‌دارم و می‌خواهم که عرق خوری و بی‌مزگیت را پرتایی و به قطار آدمان درآیی. وگرنه چخیل تفسیر کردنی کلاسیکان را از تو بهتر می‌دانم و بدتر نه. میرگن به خانه دو قبطه کمونالی نزدیک شد. از مردم محلی تنها او در چنین بنا منزل داشت. مردم محلی چنین منزل را نمی پسندیدند. کاروانسرای برین، آدمش بسیار. به میرگن برعکس خیلی معقول بود. آدمش بسیار باشد چی؟ آخر آدم به آدم زنده است. تشویشش هم کم. اگر به یگان جای رفتنی باشی به درش قلف میزنی و با خاطری جمع رفتن میگیری. وی به آدمانی که خانه شخصی داشتند و آن را با دیواری بلند و مستحکم پیچانده می گرفتند حیران بود. چرا خود را از مردم پنهان می کنند؟ از چی می ترسند؟ میرگن از دور می دید که گیو و آلیه با یک گروه بچه های همسایه والیبال بازی دارند. اسد از قزناقچه اسب آهنین موتورسیکلش را برآورده موتورش را از نظر می گذراند. ناگه چشم آلیه به پدرش افتاد. وی توبی دستش را که اکنون به طرف حریف زدنی بود به یک سوی هوا داد و دده جانم آمدند گویان زمزمه کرده خود را به سوی پدرش انداخت. گیو هم از پس او دوید. میرگن هر دویشان را به آغوش کشیده بوسید و از دستشان گرفته به سوی خانه روان شد. اسد به رفتار اوکهایش با تبسم نگاه میکرد. وی تنها وقتی که پدرش به دروازه نزدیک شد به پیشوازش یک چند قدم گذاشت. آنها دست داده واخوری کردند. کارها چخیر؟ پرسید میرگن برای کفشیری گپ. بد نه؟ گیو و آلیه به مادرشان عدالت بیبی مانند بودند. سفید پوست، کلچروی و شانه پهن. چشمانشان هم چشمان مادرشان برین، سیاه حلقه. اسد خودش برین، سیاه چرده، قاقینه و قد دراز. نو به 16 در آمده باشد هم قدش با قدی پدرش برابر. عدالت بیبی دائما لقمه های لذیذ و سرروغن را به نزد اسد می گذاشت. با وجود این تنش هیچ آب نمی گرفت. باره وقتی که در سر دسترخوان می نشستند عدالت بیبی از طبق خود یک پارچه گوشت سرروغن را گرفته به نزد او گذاشت. اسد تبسم کنان گفت: اوچه خودتان را اینقدر عذاب ندهید، از 2 سر فربه نمی شوم. عدالت بیبی قصدن ابروانش را چین کرد. نمیدانم در درون شمایان کیرم هست یا یگان بلای دیگر. همین قدر پروا میکنم هیچ نیکی بدنتان آب گیرد. برابری 3 کس میخورند و ما را پروا کرده چیکار میکنی؟ ممنونانه گپی زنش را بریده بود میرگن. بعد میگویند که فربیهی را تنها گوسفند برداشته میتوانند. ما که آدم مبادا از خود نرویم. شما به این هم از خود رفتگی، گفته بود عدالت بیبی با چشمانی شرربار و مهرپاش. میرگن چشمانی سیاه و این خیل نگاه کردن زنش را دوست می داشت. ناخواست به خاطر آورد که اسد 4 سال باز با او انا همین خیل واخوردی می کند. پدر لعنت، پاک کردن فیسی بینیش را یاد نگرفته است و خود را مردکی کپ کلان می تراشد. با تحسر از دل گذران میرگن.
این گمانش درست بود. اسد از 12 سالگی گوسالگی را بد میدید. از اظهار کردن حسیات خود شرم می داشت. مورگان فهمید که تنها قدی پسرش را می داند، اما دلش را نه. این به وی سخت علم کرد. در خانه زیغ نشدی؟ بلاگری پیانری فرستم؟ پرسید مورگان برای از مینش دور کردن این فکر ناخوش. رحمت، من از این سینکای ها برآمدگی. با تبسم به پدرش نگاه کرده جواب داد اسد. مورگان هم خطای خود را فهمیده تبسم کرد. خوش، به یگان خانه استراحت یا سناتوریا چی؟ نه رحمت، به هیچ جا رفتن نمی خواهم. در کتابخانه رایانمان کتاب بسیار، باز موتورسیکل دارم، آب بازی میکنم، ماهی گیری میکنم. خلاصی کلام برای زیغ شوی وقت نیست. خودتان روید. و غمخوارانه علاوه نمود. وقتای آخر خیلی خسته می نماید. عباره آخرین اسد دل مورگان را خیلی گرم کرد. وی از کتف پسرش آغوش کرده با تأثیر گفت: گپت درست، کار بسیار، خیلی خسته شدم. مورگان میخواست که با پسرش در موضوع صمیمانه صحبت کند، اما در کدام موضوع؟ درباره کاروبار امتیاز؟ مجلس امروزه؟ نه، نمی شود. با وی دانستن چنین چیزها هنوز بر وقت است. ناگاه مورگان فهمید که اسد از کمر او باشد هم آنها برای یکدیگر آدمی بیگانه برین. به یکدیگر راز دل گفته نمی توانند. یگان بار صمیمانه صحبت نکردند. آیا وی درباره شخصیت پسرش یگان تصورات دارد؟ آیا چخیل آدم بودن، چخیل میل و رغبت و آرزوی و هوس داشتن پسرش را می داند؟ نه، نمی داند. همین قدر می داند که پسرش بچه خوشاداب، خوش ذهن و علاخوان است. از صنف 1 تا 9 با بهای اعلی خوانده می آید. مگر این بسنده است؟ نه، برای پدر حقیقی این بسنده نیست. پیشتر اسد خودش روزنامه‌اش را آورده با افتخار نشان می داد. مورگان بهاهای او را دیده خوشنود می شد و با کتفش زده می گفت: قندت ازم پسرم، انا همین خیل خواندن گیر. این هم یک نشعه داشت. انا 4 سال باز از این هم محروم. اگر روزنامه‌ات را نشان ده گوید پسرش: دادا چیکار میکنید؟ مانندی پیشترم میگوید و گپ را کوتاه میکند. بله، زوجش حق برین. وی کار گفته زن و بچه هایش را هم فراموش کرده است. یگان بار با اسد نغزکک صمیمانه صحبت کردن لازم. نباشد بچه بیگانه می شدگی برید. آنها به در خانه اشان نزدیک شدند. اگر اجازه دهید من باز کمتر بازی میکنم، گفت اسد. ما کیها باز پدر و پسر بر این صحبت نکرده ایم. تو کمتر با من چخ کردن نمیخواهی؟ اسد کتفانش را در هم کشید. امروز به پدرش چی شده باشد؟ وقتی که آنها به خانه در آمدند، عدالت بیبی از صندوق کلانی که آن بغیر از وظیفه اساسی باز برای گیو وظیفه کت را هم ادا می نمود، لباسهای خودش، شوهرش و بچه هایش را برآورده بر روی فرش خانه می پرتافت. نوش را به یک طرف، کهنه هایش را به یک طرف و نیم داشتش را به یک طرف. مورگان حیران شد. آخر به قریبی هر دویشان لباسهای ادانه و برای تابستان نالازم را افشانده شمال داده و ته کرده به این صندوق انداخته بودند که اسد بخیر؟ آنها با یکدیگر با نام فرزند نخستینشان مراجعت میکردند. من 2 پوتیوفکا یافتم، پس فردا به کسلواتسک می رویم. با کی؟ با کی؟ با کی میشد؟ با شما دیا؟ یا شما شوهری من نی؟ مورگان در کجا بودن گپ را فهمید. هر سال کلان شوندگان ریان با زنهایشان به کورورت می رفتند. انا عدالت بیبی هم چندین سال باز در آرزوی کورورت بود و هم خود را زنی کلان شونده می شمرد. مورگان هم 3 سال باز وعده می داد، اما همین که وقتش می رسید هر دفعه به سال آینده موقوف می گذاشت. انا اکنون زنش زمام کار را به دست خود گرفتنی. فهمید که این دفعه کار به دلسیاهی انجام نخواهد یافت. به هر حال یک مصلحت کردن لازم بود. گفته آه کشید مورگان. با کی؟ با کی میشد؟
البته با من؟ همین قدر مصلحت کردیم بس. اسد که تا حال به پهلودری تکیه کرده خاموش به گپی پدر و مادرش گوش میکرد آهسته از خانه برآمد. این رفتاری پسرش به میرگن معقول شد. بچه‌ای با آداب. وای تا از زینه پایه چوبین کنده شدن تق پای اسد گوش کرده ایستاد و بعد خسته حالانه به بالای کرسی نشست. خیر ملت رو، فقط با اسد. وای خیلی خسته می نماید. من با شوهرم می خواهم. همه با شوهرهایشان می روند. یا من شوهر ندارم؟ پرسید چشمانش را نیمراخ کرده با خشم عدالت بیبی. میرگن این نگاه زنش را دوست نمی داشت. داری عزیزم داری. با هزل پیش جنجال را گرفتنی شد میرگن. یک شوی قاقی درازی بدقواق داری. اما چی علاج؟ رایکم اجازت نداد. ممکن نه. برای چی؟ برای چی به بابایف ممکن بوده است و به شما نه؟ یا شما از وی کم؟ میرگن چنین مباحثه را دوست نمی داشت. برای چی به فلانچه ممکن و به شما نه؟ برای چی بینی فلانچه کجو بینی شما راست؟ مگر همین هم گپ شد؟ با وجود این امید داشت که این مسئله را خوشی به خوشی حل خواهد کرد. غم نخور. تیر ماه می رویم، گفت میرگن باز از جوش خسته. تیر ماه؟ پرسید عدالت بیبی قامتش را راست کرده و به چشم شوهرش نگریسته. تیر ماه؟ در وقت مکتب روی بچه ها؟ نه، تیر ماه خودتان روید. با زنی با بایف روید. من تو را زنی عاقله و با ملاحظه گویم تو هم احمق بوده ای؟ میرگن از در برآمد و شرقات زنان آن را پوشاند. عدالت بیبی در خانه تنها ماند. در چشمانش اشک جوشید. وی سرپوش صندوق را پوشاند و با بالایش نشسته هنگاه زنان گریه کرد. نغز می دانست که گپ شوهرش یک تاست. دل او را نه با گریه نرم کردن ممکن است و نه با چیزی دیگر. بنابراین با جز چیزها را غنداشته باز به صندوق انداختن چاره دیگر نیست. ناگاه چشمش به کرته سرخ اروپایی دخت پیشتنه کشاده افتاد. ایام جوانیش به خاطر آمد. این یکمین کرته اروپایی دخت او بود. آن را 12 سال پیش وقتی که در دوشنبه زندگی میکردند و میرگن نظامی بود زنی کماندیری پالک نتاشا دختر داده بود. و اون نتاشا دوگانه بودند. دوگانه‌اش زنی قامت بلند، چارپهلو و ملموی بود. چشمانی عجیبی داشت، کلان کلان و سبز. عدالت بیبی باری اول میدید که چشم آدم هم سبز می شده است. نتاشا زنی شوخ، بیباک و آمیر بود. نه تنها به شوهرش بلکه به تمام زیردستان او هم فرمان فرمایی میکرد و همه به فرمانهای او به چون و چرا اطاعت میکردند. تو بلا، گفته بود بار عدالت بیبی با تحسر نهانی به دوگانه‌اش. شوهرت هم ناز و نوزت را اجرا میکند. خودی چوری برین، خانه‌ات را میروبد، خوراک میپزد، بازاری میکند. حتی یک بار جامشویی کردنش را هم دیده بودم. تو باشی کیف کرده میگردی. همه تو را حرمت میکنند، به گپت گوش میکنند. به گپ من حتی شوهر خودم هم گوش نمیکند. چون که تو گوساله با مرد کی و در کجا گپ زدن را نمیدانی. مگر کی و در کجا گپ زدن هم اهمیتی دارد؟ البته اهمیت دارد. همین قدر سال باز شو داری و نخود که همین را هم ندانی. عدالت بیبی در حقیقت هم نمیدانست. خیر، کی گپ زنان کردن لازم؟ مراق ظاهر کرد عدالت بیبی، چون که در هفته گذشته 3 بار از شوهرش التماس کرده بود که برای بزادگاهش به عیادت پدر و مادرش رفتن اجازت بدهد. شوهرش 3 بار هم التماسش را رد نمود. گپ یکتا، بهار آید همراه می رویم. با مرد در جاگه در وقت قرابت جستنش گفتگوی کردن لازم. در وقت قرابت جستنش. تا به گپت راضی نشود تو هم به قرابت کردن راضی نشو. با یک درخش شهوانی در چشم مصلحت داد دوگانه‌اش. در چنین وقت مرد ابریشم بر این ملایم می شود. هر خواهش داشته باشی اجرا می کند. اجرا می کند، تأکید نمود او، گویا عدالت بیبی به این سخنانش شک آورده باشد. عدالت بیبی قرار داد که در خود همان بگاهی این تجربه دوگانه‌اش را سنجیده بیند.
اما همین که به سری مطلب آمد، شوهرش از جایش جسته خیست و با آوازی از قهر و غضب خیری گفت: کدام فاحشه به تو این نغمه را یاد داد؟ و شینیلش را از میخ گرفت و راست به کزرمه به نزد اسکرانش رفت و تنها بعد 1 هفته وقتی که عدالت بیبی به واسطه دوگانه‌اش عذر و معنی خود را پیشکش نمود به خانه برگشت. میرگن بارها از مردها شنیده بود که بعضی زنهای مکاره برای به مقصد خود نائل شدن این خیل اصول ممنوع را به کار میبرند. وی این کار را برای زنی عاقله و پاکدامن ناشایسته می شمرد و تنها به خاطر آنکه زنش به گپ دوگانه‌اش فریفته شده و به معنیش درست سرفهم نرفته این اصول را استفاده کردنی شده است، از گناهش گذشت. عدالت بیبی تمام آن شب گریه کرده برآمد. بعد از آن فهمید که با شوهرش بحث کردن فایده ندارد. این بحث خواه در جاگه به وقوع پیوندد، خواه در جای دیگری. انا این فکرش باز یک بار دیگر تصدیق شد. با وجود این وی از متانت و اراده شوهرش فخر میکرد. مرد باید مرد باشد. عدالت بیبی مردهایی را که از فرمان زنشان بیرون برآمده نمیتوانستند خیلی بد میدید. این خاطرات بغض دلش را کفاند. به لبانش تبسم دمید. ناگاه از کردهش پشیمان شد. دلش به شوهرش سوخت. بیچاره اختیار در دست خودش نباشد چیکار کند؟ میرگن به صحن حولی برآمد. آفتاب غروب میکرد. در دامن شرقی آسمان یک چند ستاره چشمک میزدند، اما دامن غربیش هنوز روشن بود. به نظر میرگن امروز آسمان باز هم بلندتر میتافت. در پیشگاه حولی گیو و آلیه با دخترچه همسایه روز شبکان بازی میکردند. گاه گاه چراس دخترچه ها بلند میشد. مضمون گیو آنها را تعقیب می نمود. میرگن به بالای خرکی که در نزد دروازه می ایستاد نشست. هوا با تدریج تاریک می شد. در آسمان ستاره ها گل می کردند. دیر نگذشته آسمان از ستاره پر شد و به کرپه ستین کبودی که گلهای ریزه ریزه سفید دارد شباهت پیدا کرد. میرگن حیران بود. در مینش این تشبیه از کجا پیدا شد؟ ناگه به خاطر آورد که مادرش در شب عروسیشان انا همین خیل کرپه دخته هدیه کرده بود و یا عدالت بیبی شب عروسیشان را در بالای همین خیل کرپه گذرانده بودند. رحمتی مادرش به خاطرش رسید. دلش گنده شد. به چشمانش اشک دمید. مادرش زنی ریزه پیکری نحیف و زهیر و کسلی بود. میرگن در ایام نورسی هیچ فهمیده نمی توانست که برای چی همسالانش یک توده دادرچه و خواهرچه دارند، اما او یک و تنهاست و برای چی همه زنها سالم و بردم اما مادر او دائما کسل. این سیر در یکی از روزهای تابستان خود از خود گشاده شد. مادر و خاله‌اش در ایوان چرخ می ریختند. میرگن در نزد در مهمانخانه اشان نشسته کتاب می خواند. ناگاه غیجغیج هر دو چرخ قطع گردید و آواز خاله‌اش به گوش رسید. اپا جان، از شما یک گپ را پرسم، خفه نمی شوید؟ مادرش جواب داد که نه، خفه نمی شود. هم خودتان و هم پاچام حالا خیلی جوان. سینتان حالا از 40 نگذشته است. برای چی میرگن جان نه یگان دادرچه دارد و نه یگان خواهرچه؟ آخر یک بچه نی؟ مادرش آهی چقوری کشید. خودم هم میدانم که یک بچه نی، اما خدا ندهد چیکار کنم. بعد میرگن الهی خدا عمرش را دراز کند. نمیدانم به درونم چه بلای در آمد که من دائما کسل. تمامی بدو شدمان را با ملای و بخشی صرف کردیم. عمری مردک هم بیهوده ضایع شده ایستاده است. از من به وی نه فایده نه فراغته. چند بار گفتم که تو حالا جوان، من 1000 بار راضی، به بالایم زن گیر. میخندد. میگوید که در اولاد ما 2 زنه ها نبودند و نخواهند شد. دفعه آخرین سخت جنگ کرده داد. به کار روزگار هم دستم نمیرسد. میرگن خیلی جوان، نباشد سرش را 2 تا میکردم. در این وقت میرگن 15 ساله بود. میرگن فهمید که سبب کسلی مادرش و سبب یک و تنهاییش
به تولد او وابسته بوده است، بعد از این خود را در نزد مادرش گناهکار حس می نمود و دائما کوشش میکرد که در کارهای روزگار تا حد امکان کمک رساند. از آن واقعه 2 سال گذشت. بار مادرش در سر ناشتا گفت: پسرکم، خودت دیده ایستاده ای که من آدمی کسلی، 1 روز صحت و 10 روز کسل. خدا را شکر روزگارمان کلان، گاو و گوساله، بز و بزغاله، به همه‌اش دستم نمی رسد. می خواهم که در زندگی هم سرت را 2 تا کنم. هم به تو هم خوابه می شود، هم به من دستیار. تو به این چی می گویی؟ میرگن فرزند دیهات بود. تفسیر زناشویی را نغز می دانست و به آن چندان میل نداشت، اما آن صحبت مادر و خالش را به خاطر آورده ناعلاج غرونگاز زد. اختیارتان. اگر به دختری خالت خواستگار فرستیم چی می گویی؟ دختری نغز؟ به هر حال جگرگوشه خودمان. نه، نمی شود. به زمین چشم دوخته گفت میرگن. برای چی؟ ابروان مادرش بالا جهیدند. خیر، اختیارت. و بعد از خیلی سکونت باز پرسید: دلت به کجا؟ به دختری قنبر. عدالت بیبی. به دختری قنبر؟ پرسید متحیرانه مادرش. دختری بد نه، کارگر، پزنده و سازنده، تمامی کاروبار و روزگار و نگاهی بین 4 دادرک و خواهرکش هم به ذمه وی، حسنش هم رسا، هر کاکلش خراج 1 مملکت. اما هرچی نگویی باز هم دختری قنبری سیاده. خاک را برداری از خاک تودهی بلند بردار گفتند. خیر، چی علاج؟ اگر دلت به همان باشد خودی همین بگاهی آدم میفرستیم. نه، اول خودم. صبح سرخ شده غرونگاز زد میرگن. خودت؟ این چی گپ؟ کی دیده است که خودی داماد خواستگاری کرده باشد؟ عقل در جایش؟ اگر نگوید چی؟ بعد در تمام قشلاق شرمنده می شویم. با کی نمیگوید؟ با ما؟ جان گوید. نه، اول خودم با دختر گفتگوی میکنم. گپی مادرش را برید میرگن، ابروانش را چین کرده. به لبان مادرش تبسم دمید. پدر و پسر یک. در وقتش پدرش هم همه رسم و رسوم و عرف و عادت را پشتی پای زده، اول خودش به عروس شوندهش گپ را پزانده، بعد خواستگار فرستاده بود. خیر، اختیارت. فقط بسیار کشال نکن. خودی میرگن هم بسیار کشاله کردنی نبود و 1 کلوله قند را به کیسه‌اش انداخت و از خانه برآمد. از بالای دیوار نگاه کرده دید که پسری خردی همسایه‌اشان رضوان 4 ساله در روی حولیشان خود به خود بجول بازی دارد. میرگن به او قند را نشان داد. رضوان با دستش اشاره کرد که به من هوا ده. میرگن با سرش اشاره کرد که اگر قند خواهی از دروازه براو گیر. بعد از دقیقه رضوان بینی کشیده از دروازه برآمد. میرگن قند را به دستش داده پرسید: آچه در کجا؟ به سهلا بددیم خلاق بود. میرگن دلیرانه از دروازه گذشته بر روی حولی برآمد. عدالت بیبی در میان جای حولی جاروب در دست راست می ایستاد. وی میرگن را دید و 1 وه گفته به سوی خانه دوید. ایست کجا می گریزی؟ من به تو گپ دارم. از پسش فریاد زد میرگن. آنها هم سین بودند. در ایام بچگی و نورسی همراه بازی می کردند. همراه بز و بزغاله هایشان را می چراندند و همراه در ایام بهاران خارج و چکری و در تابستان و تیر ماه قات و زیره می چیدند. اما عدالت بیبی در 2-3 سال آخر عادت عجیبی پیدا کرده بود. همین که میرگن را می دید رویش را به طرف دیگر گردانده و یا با سرگیرکش پوشانده به قفایش نگاه نکرده می گریخت، گویا که در بین آنها خصومت و عداوت آشتی ناپذیری باشد. انا بنابراین هم میرگن می خواست که اول دل دختر را فهمیده بعد خواستگار فرستد. برای چی تو اینقدر از من می گریزی؟ چی من تو را می خورم؟ عدالت بیبی باز استاد و ابروانش را در هم کشیده گفت: تو به من چی کار داری؟ پدر و مادرم در خانه نیستند. وقتی که آمدند بیا و گپت را به همانها گوی.
من هم میدانم که پدر و مادرت در خانه نیستند. پس برای چی به حولیه که در آن دختری قدر است یکه و تنهاست به پشت زده در آمدی؟ چون که نه به پدر و مادرش بلکه به خود دختری قدر است گپی ضروری دارم. برای چی باشد که به لبان عدالت بیبی تبسم دمید. میرگن از این دلیرتر شده 3-4 قدم پیش ماند. حالا هم در بین آنها 5-6 قدم مسافه بود. خوش گپ زن، من وقتی بیهوده ندارم، گفت عدالت بیبی رویش را به طرف دیگر گردانده. به من میرسی؟ پرسید میرگن ابروانش را چین کرده و باز یک قدم به پیش نهاده. چی؟ در اولاد شما خود داماد خواستگاری میکند؟ پرسید عدالت بیبی با چشمانی شرربار و تبسمی پیسخندآمیز. گپ را نگریزان. به من میرسی یا نه؟ باز هم بیشتر ابروانش را چین کرده پرسید میرگن. عدالت بیبی سوپ سرخ شده به زمین چشم دوخت. تو مرا نمیزنی؟ پرسید به زمین با نوک کفشش خط کشیده، چون که پدرش با اندک بهانه مادرش را میکوفت. تیز قریب هر روز میکوفت و این دختری بیچاره را سخت مشوش و غمگین میکرد. باز تقدیر او هم تقدیر مادرش بر این نباشد. اگر این خیل باشد وی از تخم شوهر بیزار. در اولاد ما زن را نمیزنند، گفت با تبسم میرگن، چون که سبب این سوال را فوراً پی برد و به طرز سخنرانی استادش جمال خان تقلید نموده علاوه کرد. در مذهب ما زن را زدن مردی نیست. هیچگاه نمیزنی؟ جنگ هم نمیکنی؟ هیچگاه؟ به خدا گوی؟ به خدا. هر دو خاموش ماندند. خاموشی خیلی طول کشید. تو راضی؟ پرسید میرگن. عدالت بیبی باز جواب نداد. میرگن آتشین شد. آخرین بار میپرسم، تو راضی یا نه؟ تو مرا نمیزنی؟ نه گفتم کو نه. اگر در وقتش خوراک نپزم هم؟ ها. اگر خانه‌ات افلاس باشد هم؟ انا اینش به میرگن معقول نبود. وی اندکی فکر کرده ایستاد و با علامت تصدیق سر جنباند. ها. اگر هم خانه‌ات چرکن و هم خوراکت تیار نباشد چی؟ حالا هم سوال باران میکرد عدالت بیبی. چی؟ مگر من دست ندارم؟ دستانش را به پیش یازانده پرسید میرگن. خودم جاروب را میگیرم و خانه را میروبم ده. همین هم کار شد. من خوراکم پخته میتوانم. وقتی که آچم کسل بودند 2 بار آش و 4 بار شوربا پختم. آچم تعریف کردند. خود ستایی میکرد او. اگر این خیل باشد زن گرفته چی کار میکنی؟ پرسید عدالت بیبی ناگه قهقه زده. این خنده دختر میرگن را محو و مات کرد. وی هیچ گمان نمیکرد که صحبتشون این خیل انجام خواهد یافت. از این معلوم میشود که دختری قنبری سیاه وی پسری سلیم صیاد را مسخره میکند. میرگن چند ثانیه با چشمانی از شدت تحیر از خانه‌شان دویده برآمدگی به مصاحبش که حالا هم گاه خم و گاه راست شده قهقه میزد مینگریست. ناگه چشم عدالت بیبی به چشم میرگن برخورد و زود خندهش قطع گردید. وی جاروبی دستش را به زمین پرتافته و با کف 2 دستش 2 رخساره‌اش را که حالا چون آتش تنور لوازنان میسوختند محکم زیر کرده به سوی خانه‌شان دوید. 2 کاکلی دراز و قفسش چون 2 ماری سیاه پیچ و تاب میخوردند. به میرگن هنوز از ایام نورسی تماشای این کاکلها حلاوت میبخشید، اما حالا به نظرش نمی نمودند، چون که از این رفتار همسایه دخترشان سخت حیران و مشوش بود. چه خیل تفسیر کردن آن را نمی دانست. بنابراین با سری خم و دلی ملول به خانه‌شان برگشت. مادرش که از پس دیوار خانه‌شان ایستاده تمام گفت و شنید آنها را گوش کرده بود، با تبسم ممنونانه پسرش را استقبال نمود. خوش پسر جان، کارها چه خیل؟ میرگن به ایوان برآمده خود را با شکم به بالای کرپچه پرتافت و غرنگاز زد. راضی نبودگی بر این پدر قصور. چی علاج؟ اگر به شما دستیار بسیار ضرور باشد میلش به پیش خواهرتان رفتن گیرید. غم نخور پسر جانم. مادرش آمده به پهلوی میرگن نشست و سرش را سیله کرد.
اگر از صدق دل به وی جذبمند باشی راضی کناندنش به گردنی من. آخر وی دختر بچه است، شرم دارد، حیا دارد. تو چی میخواهی؟ گمان میکنی که اگر به من راست گویی دویده آمده به خانه‌ات میدراید، به بغلت میدراید؟ ترتری موتورسیکل به گوشش رسید. این رشته خیالش را برید. صدای موتورسیکل گاه نزدیک و گاه دور میشد. از صدایش معلوم که سرعتش خیلی بلند است. اینچنین معلوم بود که در بین مرکز ریان و فرمه کلخاز ضربدار که مسافتش قریب 10 کیلومتر است و راه آن را به قریبی اسفالت کرده بودند رفت و آی دارد. کسی از قفا چشمانش را با کف دستانش پوشاند. میرگن از دستان نرم و سرگوشتش فهمید که این گیو است. کسی دیگر به وی این خیل شوخی نمی کرد. دستش را به قفا برده پسرش را کشاله کرده به آغوشش کشید. گیو در یک لحظه سر و روی پدرش را لیسیده پرتافت. وی از اکه‌اش همگی 1 سال و 5 ماه خورد بود، اما حالا هم رفتارش کودکانه بود. برعکس اسد با دخترچه ها روس شوکان و حتی حپک بازی میکرد و مهربانی نوازش را نغز میدید. از گوسالگی شرم نمی داشت. انا حالا هم دست پدرش را سیله کرده با یک شیوه کودکانه و التجا آمیز غرونگاز میزد. دادا جان، به من هم موتورسیکل خرید، به اسد خریدید. باز اسد به خاطرش رسید. پدر لعنت، حتی یک بار تبسم هم نکردی؟ یک بار رحمت گفت و خلاص. روزی به اسد موتورسیکل خریدنش و رفتار او را به پیش نظر آورده غرونگاز زد میرگن. دادا میخرید. از گردنش آغوش کرده و رویش را به رویش مالیده هنوز هم التجا می نمود. گیو، من هی کرده می توانم، به خدا هی کرده می توانم، فقط اسد موتورسیکلش را نمی دهد. برای چی؟ پرسید میرگن سری پسرش را سیله کرده و به چشمانش نگریسته. میگوید که اول پاک کردن فیس بینیت را یادگیر، بینیم دائما تازه و وی باشد. به لبان میرگن تبسم دمید. خیر میخرم، گفت او اوضاع پسرش را پی برده. همین که به 15 در آمدی میخرم. گیو از بغل پدرش جسته فرامد و به سوی قزناقچه ها دویده فریاد میزد. آلیا، دادیم به من موتورسیکل میخرند بعد 4 ماه. وی بعد 4 ماه به 15 می در آمد. باز از نزد قزناقچه گاه چراس دخترچه ها بلند میشد. گیو، چتاق نکن، چشمانت را نغزکک پوشان. ناگه از بالای سرش آواز بلند شد. در ریان ما فقط 2 کس این خیل موتورسیکل میرانند، تو و پسرت اسد. این همسایه‌اش سرمیخانیک استپانوف بود. وی در تن پیژامه و در پای کفش سری پایی داشت. برای هواخوری و پاپیراس کشی برآمده بود. اسد بچه نغز، سخنش را دوام میداد همسایه‌اش. نو به 17 در آمده باشد هم رفتار و کردارش آدمی کلام برین. همه کارش به من معقول، فقط انا همین موتورسیکل رانیش نه. برعکس به میرگن این گپ های استپانوف معقول شدند. بله، اسد پسری دادش، حتی موتورسیکل رانیش هم موتورسیکل رانی پدرش برین. این علت ارسی عزیزم ایوان اندریچ، ممنونانه به همسایه‌اش نگریسته جواب داد میرگن. ما همه اولاد به اولاد اسب سوار و چاوانداز هستیم. اگر میدان یابیم و اسب نتازیم یا راه اسفالت یابیم و موتورسیکل را نسرانیم، خود را ناراحت حس میکنیم، کسل میشویم. کسل میشویم. در بین عوام ریان درباره پدری من قصه عجیبی هست. میگویند که پدری من در سال 33 در سال قحطی به اهل آیلش به 6 کس در 2 روز 2 کیلو آرد جو میداده است. به اسبش باشد 4 کیلو جو. میفهمی؟ به اهل آیلش 2 کیلو، به اسبش 4 کیلو. انا گوش کن، چخیل تیز میسراند. خطاب نمود استپانوف. پسری دادش ده. پسری دادش نگویو، گوشش را تفتمان. به خودی میرگن هم با این سرعت موتورسیکل را سراندن اسد چندان معقول نبود. وی در این باره چندین بار با پسرش گفتگوی کرده بود، اما اسد دائما یک دلیل را پیش می آورد. اگر اجلی آدم رسد در راه هموار هم پیش پای می خورد. بعد من کودک نیکو در کجا و چخیل راندن را نغز می دانم. باری آخرین با تبسم عیارانه پرسید.
برای چی خودتان از من تیزتر می سرانید؟ یا جان من عزیز و جان شما نه؟ بنابراین به همسایه‌اش دیگر خیل جواب داد: فایده ندارد، ما همه یک رو، چی پدر و چی پسر. شغلی که قاسم بابایویچ میگوید گپی خود ما. استپانوف باز کمتر نشست و بعد خیر و خوش کرده به خانه اش رفت. اسد هم اسب آهنینش را آورده در قزناقچه قنطر کرده ماند. میرگن درباره اهل بیتش فکر میکرد. مگر زن و بچه های او از زن و بچه های دیگران بدترند؟ نه، برعکس. بچه هایش خوشاداب، اعلیخوان و زیرک، زنش پسنده و سازنده، چیوری گلدست و کارگر. از بین زنان کلان شوندگان ریان تنها زن او کار میکند. باز تمامی کار و بار روزگار و تربیت بچه ها هم به ذمه‌اش. به یک زن همین قدرش بس بودگیست. خوش، پس وی میرگن برای چی اینقدر غمگین و ملول؟ با زنش گپش گریخته است. خیر، در دیگر عائله ها این خیل واقعه ها روی نمی دهند. جنجال بعضی ها تا به بیروی ریکام می رسد، با مویکنی و رویکنی انجام می یابد. حالان که به جنجال امروز خودی وی میرگن عیبدار است. در وقتش وعده خام دادن لازم نبود. آخر وی زنش هم آدم است. وی هم آدم و عالم را دیدن می خواهد. بله، گپش راست. کجای وی از زن قاسم بابایویچ که تا حال حتی آدم بر این لباس پوشیدن را یاد نگرفته است کم است؟ بغیر از این جنجال امروزه را به جنجال گفتن هم نمی ارزد. پس برای چی وی میرگن اینقدر غمگین و ملول؟ یا برای آنکه اسد با او صمیمانه صحبت و درد دل نمی کند؟ آخر اسد مردکی کپکلان است، به 17 قدم ماند. مگر چون گیو سر و گردن او را لیسیدن اسد شرط است؟ مگر او از پسرش این را خواهان است؟ آخر مهر در دل است، نه در زبان. پس برای چی وی میرگن اینقدر غمگین و ملول؟ پس برای چی رفته از زوجه مهربانش، از مادر فرزندان عزیزش عذر نمی پرسد؟ یا گپ قاسم بابایویچ درست است؟ وی میرگن آدمی یک رو، گردن شخ و گپی خودم می گفتگی؟ عدالت بیبی بچه ها را خوابانده در خانه خواب به کشیده دوزی مشغول بود. وقتی که میرگن به خانه در آمد، چشمانش از شادی یک برق زد و زود خاموش شد. میرگن اوضاع زنش را فهمید. وی از آمدن شوهرش خرسند است، اما این خرسندیش را نشان دادنی نیست. میرگن دستانش را به کتفان همسرش گذاشته با آهنگ محزونانه پرسید: تو از من خفه شدی؟ زنش به زمین چشم دوخت. مرا ببخش، سال آینده البته می رویم. این دفعه گپ یکتا. در 18 سال همخانگیشان میرگن بار اول عذر می خواست. عدالت بیبی به قدر این اقدام رسید. دستانش را به گردن شوهرش حلقه کرده و با چشمان شرربار به چشمانش نگریسته گفت: نه، شما مرا ببخشید. من شما را خفه کردم. گور به سری کرارتش. شما و بچه ها صحت و سلامت در پیشم باشید بس. کرارت من همین. هنوز عدالت بیبی گپش را به آخر نرسانده لبانی میرگن به لبانش چسبید. آشتی بعد از جنگ دایما گواراست. شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نوراللهی عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار سیوم.